اس کی آیت نمبر 24 پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم متی کا انجیلی بیان پڑھیں گے 19ویں باب میں سے۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ متی کی انجیل میں سے پڑھیں گے 19واں باب 6 آیت۔ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہیں، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ آمین 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 آمین۔ شوہر کا جو میرج میں کردار ہے اس کی بات آج ہم کریں گے۔ 5 بائبلی خوبیاں جن کا ایک شوہر میں ہونا لازمی ہے۔ شوہر میں 5 بائبلی خوبیاں، خصوصیات جن کا شوہر کی زندگی میں ہونا اہم ہے۔ شوہر میں نے لفظ استعمال کیا ہے، لڑکا یا مرد نہیں کہا، شوہر لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور میرج میں جب دو لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو عورت کو بیوی کہا جاتا ہے اور مرد کو شوہر کہا جاتا ہے۔ شوہر جب تک انسان مرد یا عورت سنگل ہے اس سے پہلے ان کو ان 2 القابات سے مخاطب کرنا نامناسب ہے، غیر ضروری ہے۔ اور جو میرج ہے، شادی ہے، اس کی کووننٹ میں جب آ جاتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک خطاب ملتا ہے جس کو شوہر کہتے ہیں۔ شوہر جو ہے یہ آپ کی ایک ٹائپ کی، اٹس اے ٹائپ آف آرڈینیشن۔ اور جیسے بچے جاتے ہیں سیمنریز میں پڑھتے ہیں، 2 سال 3 سال 4 سال کئی زیادہ پڑھتے ہیں، جن کو خدا نے استاد ہونے کے لیے بلایا ہوتا ہے۔ جیسے پاسٹر مائیکل بھی ابھی بھی پڑھ رہے ہیں اور اگلے سال ہم کوشش کریں گے کہ وہ کسی باہر کی یونیورسٹی میں چلے جائیں پڑھنے کے لیے۔ تو جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو زیادہ سیکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ زیادہ اچھا سکھا سکیں۔ تو جب تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو پھر ٹیچر، استاد کہتے ہیں۔ تو اسی طرح میرج اٹس لائک این آرڈینیشن۔ جب کسی کو پاسٹر مخصوص کیا جاتا ہے اس کے لیے ایک خاص عبادت کا ارینج ہوتا ہے اور اس میں اس کو مسح کرتے ہیں بزرگ، تیل ڈال کر ہاتھ رکھ کر اس کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ اور اس پوزیشن میں جسے پادری یا پاسٹر یا چرواہا کہتے ہیں اردو میں، اس میں اس کو داخل کرنے کے لیے اسے آرڈین کیا جاتا ہے۔ اور جس دن مرد کی شادی ہو جاتی ہے وہ آرڈین ہو جاتا ہے شوہر ہونے کے لیے۔ شوہر ہونے کے لیے، شوہر ہونے کے لیے۔ بائبل مقدس میں جو لفظ شوہر ہے نئے اور پرانے عہد نامے میں، یہ بڑا سینسٹیو، بڑا سنجیدہ لفظ ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو چاہتا ہے کہ اسے توجہ دی جائے، پوری توجہ، پوری اٹینشن دی جائے اسے۔ ہماری عبادتیں یا روحانی زندگی اس لیے کمزور رہتی ہے کیونکہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں ہم بٹے ہوتے ہیں خیالوں میں، ہم کاروبار میں بٹے ہوتے ہیں،
बच्चों में बटे होते हैं, घरेलू इंतजामात में बटे होते हैं, और जो रोजमर्रा की सरगर्मियां हैं, हमारा जहन तकसीम होता है और हमारी जो तवज्जो है वो उस तरफ होती है। और जो तवज्जो है ये बड़ी खास है। जब तक तवज्जो किसी काम पर नहीं ना होती, वो उस काम में परवान नहीं चढ़ सकता, तरक्की नहीं कर सकता। तो उस काम में परवान चढ़ने के लिए, तामीर होने के लिए, उस जगह पर उसकी पूरी डेडिकेशन की, मखसूसियत की, पूरी अटेंशन की, तवज्जो की जरूरत होती है। फिर जाकर वहां पर खुदा काम करता है आपकी जिंदगी के अंदर। तो जो लफ्ज शौहर है, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड इन द बाइबल। और बाइबल मुकद्दस में जो लफ्ज शौहर इस्तेमाल होता है, उसका पता क्या मतलब होता है? बालक शख्स, जिसकी जो जबड़े हैं ये मजबूत हैं, जो ज़हनी बलूगत रखता है, जो अपने अंदर ज़हन रखता है, जो हिकमत से भर चुका शख्स है। बाइबल मुकद्दस लफ्ज शौहर जब इस्तेमाल करती है तो बाइबल मजाक नहीं करती। कोई यहां पर मजाकिया काम नहीं सुनाया जा रहा या हो रहा। खुदा मैरिज के ताल्लुक से बहुत संजीदा है। जितनी ज्यादा आपको आपके बच्चे की शादी करने की फिक्र है, उससे ज्यादा उसके जहन पर आपको काम करने की फिक्र होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी शादियां देखी हैं, बेवकूफों को अक्लमंद लड़कियां दी गई, उनकी जिंदगियां तबाह करके रख दी उन्होंने। नादान, अकल से पैदल, खाली, ज़हनी अटेंशन, ज़हनी तौर पर कमजोर, फैसले नहीं कर पाते, ऐसे बच्चों की हम शादियां कर देते हैं और उनको टाइटल शौहर मिल जाता है, लेकिन वो अभी लड़के होते हैं। आदमी में और लड़के में फर्क है। आदमी के जबड़े मजबूत होते हैं, वो फाइट करते हैं दुश्मन के खिलाफ। लड़के मैदान से भाग जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या करना है, क्या होना चाहिए। इसलिए बेटियों वालों सुनो, कुछ भी हो जाए, बेवकूफ को अपनी बेटी ना दें कभी भी, कभी भी। बेटी चाहिए बीए पास, मुंडा है गाय टगा बैल, ते ख्वाहिशां वेखो। बात पढ़े लिखे होने की भी नहीं होती। एक वक्त आ जाता है, अक्ल मंद कितना बच्चा है आपका, वो शौहर होने के काबिल है कि नहीं है। यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा, तू अपने शौहर को ले आ। उसने कहा, मैं बेशौहर। यीशु ने कहा, तू ठीक कहती है, 5 कर चुकी है, 6ठे के पास है, वो भी तेरा नहीं है, क्योंकि वो शौहर नहीं है। They don't understand marriage. वो मैरिज के अहद से ना वाकिफ हैं, इसलिए तेरे बदन को इस्तेमाल कर रहे हैं और तुझे छोड़ देते हैं एक वक्त आने पर। आज भी शादियों में बदन बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं बनिस्बत शौहर और बीवी का गहरा ताल्लुक नहीं है। बदन इस्तेमाल हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन इंटीमेसी, गहरी रफाकत, दोस्ती की कमी है। इसकी वजह है शौहर नहीं है वो आपका लड़का, वो अभी नाबालिग है। वो आप अपने दादे के सामने अपनी बीवी के लिए खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए वो अभी शौहर कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए वेरी बी प्लीज अपने बच्चों पे काम करें, उनकी जिंदगियों पे काम करें, उनको ज़हनी तौर पर तैयार करें, इस लायक हों कि वो शौहर कहलाने के वो लायक हों बच्चे। इसलिए ऑलवेज लव टू बी इन द प्लेस ऑफ लर्निंग,
सीखने वाली जगह से प्यार किया करें और वहाँ पर जाकर सीखा करें। कोर्स करवाएं अपने बच्चों को, जाए पढ़ जाके शादी की बाइबल की कहती है शादी ते कोर्स करके आ, चर्च से जा असिस्टेंट दे कदमां च बह जाके 30-90 दिनों का कोर्स कर 3 महीने का और लर्न के शौहर क्या है, बाइबल शौहर किसे कहती है। आमीन आमीन आमीन। बाइबल मुकद्दस ख़ानदान के बारे में बड़ी एहसास है, बड़ी संजीदा है। बाइबल मुकद्दस ख़ानदान को बड़ी तरजीह देती है, बड़ी अहमियत देती है, क्योंकि खुदा का काम भी मैरिज से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। न्यू टेस्टामेंट को जब आप पढ़ते हैं वहाँ पर एक जोड़ा है, एक कपल है जिससे नए अहद के मिशन की बुनियाद खुदा ने रखी, और वो जोड़ा मरियम और यूसुफ हैं। एक और जोड़ा है बुजुर्ग अलिशबा और ज़िक्रिया। ये मसीह यस्सु की आमद के सेंट्रल करैक्टर्स हैं, मरकजी लोग हैं मसीह यस्सु के तजस्सुम के वाक़यात के। इसलिए ऑलवेज मैरिज इज अ सेंसिटिव थिंग फॉर गॉड। खुदा के नज़दीक शादी बड़ी हसास है, आपके दिल की धड़कनों की तरह शादी खुदा के नज़दीक अहमियत रखती है। आमीन। इसलिए मसीह शादी कोई जुगतबाजी नहीं है, मसीह शादी एक संजीदा मैटर है और खुदा उसे हमेशा संजीदा ही देखता है। ये बड़ी कीमती चीज़ है खुदा के नज़दीक, और बाइबल मुकद्दस इसे अहद कहती है, अहद कहती है। और जो अहद होते थे कई दफ़ा आपको बता चुके हैं, फिर बताता हूँ। अहद जब बांधे जाते थे उसमें ब्लड शामिल होता था, ब्लड खून और खून जो होता था ना, वो पता कैसे लिया जाता था। एक दो पार्टीज जब कवनेंट बांधती थी ना अहद, उसमें दोनों पार्टीज का ब्लड लिया जाता था, उसे मिक्स किया जाता था। कई दफ़ा वो ब्लड पिया भी जाता था, और कई ऐसे ट्राइब्स हैं ज़मीन पर अभी भी जिनमें अहद जब भी बांधा जाता है दोनों पार्टीज अपना ब्लड शेयर करती हैं, और वो पता क्या करती हैं, वो मिक्स करती हैं ब्लड को और वो पीते हैं, और वो अहद, वो कवनेंट बांधते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है जिंदगी कहाँ पर है, ब्लड के अंदर है, खून के अंदर जिंदगी है। तो जब कवनेंट बांधी जाती थी, अहद किया जाता था पुराने अहदनामे में, तो होता यह था कि दो लोग एक बन जाते थे। उस कवनेंट की इतनी ताकत होती थी, दो लोगों को एक कहा जाता था। इसलिए मर्द क्या करेगा, माँ बाप को छोड़ेगा, बीवी से मिला रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि माँ बाप की इज्जत खत्म, अहमियत खत्म। नो, उन दोनों, वो एक हो गए, उन दोनों ने मिलकर माँ बाप की इज्जत करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी, उनका ऑनर उनका है। लड़की के जो माँ बाप हैं उनकी इज्जत उतनी ही है जितनी लड़के के माँ बाप की है। इसलिए अब वो एक है, उनकी इज्जत भी उतनी ही है, इनकी इज्जत भी इतनी ही है। लेकिन एक बात मैं जरूर यहां पे औरतों से करना चाहता हूं, कभी भी मैरिज, जब शादी आपकी हो जाए, पिछले घर में जिंदगी ना गुजारें। वहां पे आपके पास क्या था उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि अब आपके कवनेंट में हैं, आप अहद में हैं, और आप अब एक नई जिंदगी के सफर पर हैं। इसलिए आपके शौहर के पास जो कुछ भी है आपने उस पर तकिया करना है, उस पर कनात करनी है, उसको प्रोडक्टिव बनाना है, उसको आगे लेकर जाना है, उसको तरक्की देनी है। बहुत दफा औरतें घरों में लड़ाइयां इसलिए करती हैं क्योंकि उनके बाप ने उन्हें सहूलतें दी होती हैं, लेकिन जिंदगी का जब एक नया फेज आता है तो वो लड़कियां सरवाइव नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो अभी तक पीछे जुड़ी हुई हैं, पिछली माजी में जुड़ी हुई हैं। माजी से अब हमने निकलना है और
कवनेंट जो अहद है जिसमें ब्लड शेयर किया गया है, खून मिक्स किया गया है, और खून का मतलब है लाइफ, जिंदगी, पुरानी जिंदगी खत्म। मसीह में जब भी कोई शख्स आता है उसके लिए क्या हुक्म है? अब पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब कुछ क्या हो गया, न्यू 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 न्यू, नया हो गया है। अब लड़की के लिए नए चैलेंजेस हैं, उसके लिए नए तूफान हैं, उसके लिए नई परेशानियां हैं, उसके लिए नई चीजें हैं, लेकिन उसमें शौहर ने उसको बालक बनाना है, उसकी मदद करनी है, उसके ज़हन पे काम करना है। आमीन। मेरी बीवी कभी कभी मुझे कहती है मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन शुक्रिया आप मुझे बता रहे हैं, मेरी मदद हो रही है, मैं ज़हनी तौर पर मैं महसूस अच्छा कर रही हूँ। हम इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब सोचने वाली बीइंग्स हैं, हम सब सोचते हैं, हम सब सवाल अपने अंदर रखते हैं, हम सब मुश्किलात का शिकार रहते हैं, लेकिन भी जिम्मेदारी है और मिस्ट्री है मैरिज को चर्च और कलीसिया और मसीह से तशबीह दी गई है। जब भी कवनेंट बांधी जाती थी तो निशान दिए जाते थे। क्या दिए जाते थे? साइन, निशान, मेमोरियल वहां पर छोड़ी जाती थी। जब खुदा ने अहद बांधा नूह के साथ, खुदा ने क्या मेमोरियल दी, क्या निशान दिया? खुदा ने क्या निशान दिया? रेनबो। खुदा ने कहा कि कौसे कज़ा, कमान आसमान पर नजर आएगी, और जब भी तू आसमान की तरफ देखेगा और तुझे जब वो कौसे कज़ा नजर आएगी तो तू समझ जाना कि जो मैंने बात कही है वो कायम है, वो कायम है। कवनेंट में, अहद में, मैरिज में शौहर का काम है तबाहियों से बचाना औरत को, उसे महफूज रखना, उसकी हिफाजत करना, ये शौहर का काम है। नूह का काम क्या था? कश्ती बनाना, अंदर लेकर जाना सबको। जब बारिश आई, खत्म हो गया सब कुछ, तो खुदा ने नूह को साइन दिया। नूह को खुदा ने कहा मैं अब नहीं मारूंगा, नो मोर तबाही खानदानों से उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक शौहर ज़हनी तौर पर नाबालिग होगा, मजबूत नहीं होगा। आमीन। खुदा ने फिर क्या होता है? फिर नाम तब्दील हो जाते हैं। पहले लड़की का नाम होता है, लड़की का नाम कोई भी ले लेते हैं, लड़की का नाम होता है शुमाइला अनवर। फिर वो शुमाइला अनवर नहीं रहती, बाप का नाम हटा दिया जाता है, क्योंकि बाप अब निकल गया है कवनेंट में, एक नया शख्स आ गया है, उसका नाम जो भी है अकरम, जो भी। अब शुमाइला और अकरम एक नई एंटिटी है, एक नया वजूद है ज़मीन पर, और जो नया वजूद है, जो नई ब्लेसिंग है, नया नाम है। अब नाम अकरम का, जब भी अकरम का नाम आए शुमाइला के साथ, तो शुमाइला एकदम से खुशी और शादमानी और तारीफ और सिताइश और हमद से भर जाए, इसलिए कि उसको पता है उसका शौहर उसकी प्रोटेक्शन है, उसकी दीवार है, उसका दफा है, उसके लिए वो खड़ा है सब कुछ करने के लिए। लेकिन आज हमारी मसीही शादियां कमज़ोर हैं, इसलिए कमज़ोर हैं क्योंकि हमने बच्चों को ब्याहने की जल्दी की है, उनकी परवरिश करने की जल्दी नहीं की। खाने खाए जाते थे जब कवनेंट बांधी जाती थी, कभी खाना खाएं अपनी बीवी के साथ, बच्चों से हट के बाहर जाकर कभी सैर करें, कभी दूर हो, जरा माहौल को से दूर निकलें, जाएं, मिलकर जाएं, सैर करवाएं और खाना खाएं। मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जल्दी पहली खूबी बाइबली शौहर के अंदर पहली खूबी ये होती है, वो घर का कायद होता है, पेशवा होता है, रहनुमा होता है। और जो रहनुमा होता है वो पता क्या करता है? रहनुमा जो होता है वो करता ये है कि इधर आए, इधर खड़े हों सामने, फर्ज करें ये खुदा की तस्वीर है, खुदा की तस्वीर। जो रहनुमा होता है वो खुदा के पीछे भागता है, परस्यू करता है, उसके पीछे जाता है। और दूसरे ही वक्त में, दूसरे ही लम्हे में शौहर अपनी बीवी के साथ मिलकर उसी खुदा को सर्व कर रहा होता है, जिसके वो क्या कर रहा होता है?
پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. پہلی پکچر شوہر کی یہ ہے وہ خدا کے پیچھے ہے, اور اسی کے ساتھ وہ جب وہ خدا کے پیچھے جا رہا ہے وہ عورت سے بڑا نہیں ہو گیا, بلکہ اس کے پاس اب وزڈم ہے, عقل ہے کہ عورت کو لیڈ کیسے کرنا ہے فیملی کے اندر, خاندان کے اندر, اس کو کس طرح مضبوط بنانا ہے. جو قائدین ہوتے ہیں بائبلی اور جو شوہر ہوتا ہے وہ ایک ہی وقت میں خدا کی پیروی کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے. ایک ہی وقت میں وہ خدا کے پیچھے جا رہا ہے اور دوسرے وقت میں وہ کیا کر رہا ہے, اسی وقت میں وہ خدا کی حضوری میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اسے سرو کر رہا ہے. جو بہترین اچھا شوہر ہوتا ہے نا, اچھا شوہر گاڈلی جو بائبلی طرز کا ہے, وہ پہلے وہ پرسیو کرتا ہے, وہ خدا کو پرسیو کرتا ہے, تعقب کرتا ہے, اس کی حضوری کی تلاش کرتا ہے, اس کی قدرت کی تلاش کرتا ہے, اس کے مسا کو ڈھونڈتا ہے, اس کے کلام سے پڑھتا ہے. جیسے جیسے شوہر پرسیو کرتا ہے اپنے خدا کو, اس کی لیڈرشپ آٹومیٹکلی زوراور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ہسبینڈ آلویز لو یور وائف, اپنی بیوی سے کیا کریں, محبت کریں, پیار کریں. کیا کریں, شوہر لیڈر ہے گھر کا, لیڈر, قائد, رہنما, پیشوا. اور ایک خادم نے کہا ایک کامیاب شادی مثلث کی طرح ہوتی ہے. مثلث کے 3 کونے ہوتے ہیں. کتنے کونے ہوتے ہیں؟ 3. مثلث کے کتنے کونے ہوتے ہیں؟ 3. ٹرائی اینگل انگلش میں کہتے ہیں, اردو میں مثلث کہتے ہیں, پنجابی سے میں نہیں پتا کہ 3 کونوں والی کوئی چیز, 3 کونوں والی. 3 کونے, پہلا ایک کونا شوہر, نیچے اس کی ڈائریکٹ سیدھی لائن بیوی, پھر ایک خط اوپر ادھر سے جاتا ہے, دوسرا خط ادھر سے اوپر جاتا ہے, اوپر جا کر وہ مل جاتے ہیں. اوپر خدا ہے, اوپر کیا ہے؟ خدا ہے. جو کامیاب شادی ہے وہ مثلث کی طرح ہے. شوہر اور بیوی مل کر خدا تک رسائی پاتے ہیں, وہ خدا کی تلاش کرتے ہیں, وہ خدا کی آواز کی تلاش کرتے ہیں. اور جیسے جیسے وہ خدا کی تلاش کرتے ہیں تو ان کی میرج بلیسڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے, برکت والی, زندگی والی, مسا والی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں پرسیو کرنا پڑے گا, بھاگنا پڑے گا. کس کے پیچھے؟ خدا کے پیچھے, خدا کے پیچھے. جیسے جیسے شوہر خدا کے پیچھے جائے گا اس کی فیملی لائف آٹومیٹکلی اچھی ہونا شروع ہو جائے گی. میں نے ایسے مذہبی روحانی لوگ دیکھے ہیں, روحانی بڑے بلے کھوکھلے روحانی, کوئی روحانیت کی پہچان نہیں, سمجھ نہیں, کوئی روحانیت کی ڈیپتھ نہیں ہے, خدا کو نہیں جانتے, مذہب ہے, چندے بھی دے دیتے ہیں, بپتسمے بھی لے لیتے ہیں, بلے بھلے میرے ورگا بندہ کوئی نہیں, میرے ورگی کوئی گل نہیں کر سکتا. لیکن انسائیڈ, اندر ہی اندر کھوکھلے, خالی, زندگی سے خالی, محروم. میں ایسے بڑے مذہبی لوگوں سے واقف ہوں, لیکن خدا کا خادم سیسل میئرز کہتے ہیں شادی مثلث کی طرح ہے جس میں عورت اور مرد مل کر خدا کا تعقب کرتے ہیں, آمین. تو جو شوہر ہے یہ قائد ہے, فیملی کا قائد ہے. تو جب یہ قائد ہے, فیملی کا قائد ہے, تو بائبل مقدس میں جو شوہر ہے اس کی بڑی قدر ہے بائبل میں. بائبل مقدس اسے اور ہی شکل سے دیکھتی ہے. دنیا کی شکل کچھ اور ہے, کلام کی شکل ہی کچھ اور ہے. کلام شوہر کو ایک فرق نگاہ سے دیکھتا ہے, فرق نگاہ سے. اکثر استاد کہتا ہے میری نظر سب پر ہے لیکن اس پہ میری نظر تھوڑی سی فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ فرق ہے, اس کی خوبیاں فرق ہیں, اس کا ٹیلنٹ, اس کی سکلز فرق ہے. یہ آگے جا سکتا ہے, یہ ترقی کر سکتا ہے, یہ دوسروں سے الگ ہے.
اس لیے استاد دیکھ لیتا ہے اور استاد بھانپ لیتا ہے اور استاد پھر اس بچے کو اپنی نگاہ کا مرکز بنا کر رکھتا ہے۔ تو جو سر ہے، شوہر ہے، لیڈر ہے، بائبل مقدس میں جو لیڈرز ہیں، شوہر ہیں، انہیں خدا مختلف فرق نظر سے دیکھتا ہے، اور بائبل مقدس انہیں سر کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ سر۔ کیا؟ کیا کیا اس ہڈی دے اندر کیا؟ دماغ۔ دماغ قیمتی چیز، قیمتی ترین چیز، قیمتی ترین چیز۔ باڈی دے اندر سب تو قیمتی چیز اتھے آ دماغ، انہوں کہندے آ برین، اور اس برین چے خدا نے سوچن دی صلاحیت رکھی ہے، انہوں مائنڈ کہنے آ، مائنڈ کہنے آ۔ دماغ دے اندر جڑی سوچن دی طاقت ہے وہ کی ہے؟ مائنڈ ہے۔ خدا نے دیکھیں دماغ سب کو برابر دیا ہے، سوچنا اپنے خود ہے، اور بچوں کو سوچنا سکھائیں۔ اگر آپ بچوں پہ کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں نا، انہیں سوچنا سکھائیں، ان کے دماغ پہ کام کریں۔ کس پہ کام کرنا ہے؟ دماغ پہ، سوچنے میں مدد کریں ان کی۔ بچوں کو آپ مہنگی چیزیں لے کے دیتے ہیں، میں خوش ہوتا ہوں، لیکن آپ کی مہنگی چیزیں آپ کے بچے کے دماغ کو خراب کر دیں تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ اکثر مہنگا جوتا لوگوں نے پاؤں میں پہنا ہوتا ہے اور ان کا ذہن بوسے سے بھرا ہوتا ہے، بوسے سے۔ ایسے لوگ دیکھیں، ٹوٹی چپل پہنی ہے لیکن ذہن میں زندگی ہے، قدرت سے بھرا ہوا ذہن۔ جہاں پر بھی جاتے ہیں ان کے جانے سے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شوہر یہ قابلیت اپنے اندر رکھے، دماغ رکھے، سوچے۔ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں سر پہ تیل انڈیلا جاتا تھا، یہ 3 باتوں کی نشانی ہوتا تھا۔ پہلے نمبر پر یہ اختیار کی نشانی ہوتا تھا، دوسرے نمبر پر عزت کی نشانی ہوتا تھا، اور تیسرے نمبر پر قابلیت کی نشانی ہوتا تھا۔ جب تیل انڈیلا جاتا تھا نا سر کے اوپر، تو وہاں پہ یہ برکت آتی تھی، یہ اختیار والا شخص ہے، عزت والا شخص ہے، اور قابل شخص ہے، یہ قابل ہے، قابل قابل قابل۔ ایویں کڑیاں نو ویاؤ جی پرا جلدی کرو ویاؤ، نو نو نہیں۔ کون ہے جس سے شادی ہو رہی ہے؟ اس کے سر پہ تیل انڈیلا جا چکا ہے کہ نہیں؟ پھر ہسبینڈ جو ہوتا ہے یہ پرو ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ گھر پر مصیبت آنے سے پہلے ہی گھر کی 4 دیواری بن جاتا ہے۔ وہ پہلے سوچتا ہے، بے وقوف بعد میں سوچتا ہے۔ شوہر پہلے سوچتا ہے،